Hello, all of you. How are you? I thought you all are fine at your homes. Is it right now? Yes, I know. Okay, now what we will discuss in the previous class? Yes, one poem. What is that poem? How the little kite learned to fly. Is it right now? Yes. Okay, now here is a new lesson. What is that? The story of houses. The story of houses. Yes. Okay, look at these pictures and match the names. Okay, look at the pictures and match that. What is the still house? What is the tent? What is the houseboat? And coast igloo. What is that? You have to match that. Okay. Okay. Let's we go to the lesson. This text is about the different kinds of houses that people have built for themselves across the world. The story is about different houses that people who built for themselves. And next time it shows as how houses have changed over time and also how the weather and graphical nature of a place and culture determine the kindness of houses that we built. ఓకే హౌసెస్ ఫస్ట్లో హౌసెస్ ఎలా ఉండేవి ఇప్పుడు హౌసెస్ ఎలా ఉండేవి మీకు తెలుసు కదా. ఫస్ట్లో అందరూ పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ బిల్డ్ చేసుకున్నారా? నో. కానీ ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఉంటున్నాయి ప్రతి ఒక్కరికి. ఎర్లీ పీపుల్ ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళు చెప్పండి మీరు? ఎర్లీ పీపుల్ ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళు? ఎర్లీ పీపుల్ కేవ్స్లో ఉండేవాళ్ళు, అవునా కదా? కేవ్స్లో ట్రీస్ కింద ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు we have so many houses and we have one house with so many rooms. Is it right now? One kitchen, hall, dining room and bedroom, bathrooms. We have so many rooms in our houses. Is it right now? Yes. And next time ఈ హౌసెస్ కూడా ఎలా బిల్డ్ చేసుకుంటున్నాం మనం? మన గ్రాఫికల్ అంటే మన చుట్టూ ఉన్న వెదర్ని బట్టి, మన చుట్టూ వెదర్ ఎలా ఉంటుంది ఆ వెదర్ని బట్టి అండ్ నెక్స్ట్ గ్రాఫికల్ థింగ్స్ని బట్టి మన నేచర్ని బట్టి బిల్డ్ చేసుకుంటాం, అవునా కదా? ఎస్. Okay, let's we go to the lesson. It has been very common for us to see people living in multi-storied concrete buildings. Especially we are in big cities. మనం చాలా కామన్ కదా మల్టీ స్టోరీడ్ కాంక్రీట్ బిల్డింగ్స్లో ఉన్న. చాలా కామన్ కదా. చాలామంది మనం చూసే ఉంటాము పెద్ద పెద్ద మల్టీ స్టోరీడ్ బిల్డింగ్స్లో ఉంటారు, అవునా కదా? పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి కదా. అది ఎక్స్పెషల్ ఎక్కడ కామన్గా ఉంటాయి అవి? పెద్ద పెద్ద సిటీస్లో లైక్ ఒంగోల్, హైదరాబాద్, చెన్నై ఇలాంటి సిటీస్లో మల్టీ స్టోరీడ్ బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి కదా. అక్కడ ఇంకా కామన్గా చూడొచ్చు అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ లుక్ ఎట్ ద యాంటోనియం. కామన్, అన్యూజువల్. Next, look at the glossary box. Multi-storied, having many floors. Concrete, building materials made up of cements and small stones and water. That is a concrete. And next, if the small towns too, we may find houses made up of bricks and mortar, but they may not have many floors. మన స్మాల్ సిటీస్లో ఏముంటాయి? నార్మల్ హౌసెస్ ఉంటాయి కానీ ఎక్కువ ఫ్లోర్స్ ఉండవు అనమాట. 1, 2, 2 floors ఆర్ 1 floor ఆర్ 3 floors ఉంటాయి. ఇప్పుడు లైక్ మన స్కూల్ ఏ ఊర్లో ఉంది? ఉప్పుగుంటూరులో ఎన్ని ఫ్లోర్స్ వరకు పర్మిషన్ ఉంది గవర్నమెంట్ వాళ్ళది? 3 floors వరకే ఉందన్నమాట. అంటే ఉప్పుగుంటూరులో 3 floors వరకే బిల్డ్ చేసుకోగలరు అనమాట. అర్థమైందా? అంటే ఇది చిన్నది కాబట్టి. ఓకేనా? Human beings live in different kinds of houses across the world. It will be
interesting to know that we have not always lived in a house made up of bricks. Yes, హ్యూమన్స్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ హౌసెస్ ఉంటాయి కదా, అవునా కదా, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ హౌసెస్ ఉంటాయి. మీరు సెకండ్ క్లాస్లో చూసే ఉంటారు కదా ఎన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ హౌసెస్ ఉన్నాయో. డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ హౌసెస్ ఉంటాయి. అది ఇంకా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. మనం ఎలాంటి కైండ్స్ ఆఫ్ హౌసెస్లో ఉంటున్నాం అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది తెలుసుకోవడం మనకి. అండ్ నెక్స్ట్ ఓన్లీ బ్రిక్స్తో చేసిన హౌస్లోనే కాకుండా ఇంకా చాలా టైప్స్ ఆఫ్ హౌసెస్ ఉన్నాయని చెప్పి మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఫస్ట్ లుక్ ఎట్ దేర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ హౌస్ ఈస్ దేర్. caves and still houses. Caves and still houses. In the ancient past, people used to live in caves. Past lo people ekkaduntaru, caves lo undevallu mada. These cave houses, which have been found in many places throughout the world, have been used as both house and a place of worship. ఇలాంటి కేవ్ హౌసెస్ని మనం వరల్డ్ మొత్తంలో ఎక్కడైనా చూడొచ్చు, అంత పాపులర్ అనమాట. లైక్ ఇప్పుడు మన ఏపీలో బుర్రే కేవ్స్ తెలుసు కదా మీకు. ఎస్, తూర్పుగోదావరి డిస్టిక్ సైడ్ ఉంటాయి. ఎస్, బుర్రే కేవ్స్ ఇలాంటి కేవ్స్ అన్నీ గోదావరి డిస్టిక్ సైడ్ ఉంటుంది కదా, అలాంటి బుర్రే కేవ్స్ ఇలాంటి కేవ్స్ అన్నీ ఎందుకు ఓల్డ్ ఎర్లీ మెన్స్ ఏం చేసేవాళ్ళు, దాంట్లో లీవ్ చేసేవాళ్ళు. అండ్ నెక్స్ట్ వర్షిప్, ఏదన్నా ఫెస్టివల్కి వర్షిప్ ఇలా అరేంజ్ చేసుకునేవాళ్ళు అనమాట ఆ కేవ్స్లో. ఓకేనా. అండ్ ఇన్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ నార్త్ చైనా మిలియన్ ఆఫ్ పీపుల్ స్టిల్ లివింగ్ ఇన్ కేవ్స్. నార్త్ చైనాలో మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇప్పటికి స్టిల్ కూడా వాళ్ళు కేవ్ హౌసెస్లో ఉంటున్నారనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ లివింగ్ ఇన్ కేవ్ హౌసెస్ ఆఫ్ మెనీ ఇయర్స్ పీపుల్ built houses on the on the banks of rivers and lakes. ఆ తర్వాత కేవ్ హౌసెస్ తర్వాత పీపుల్ ఎక్కడ ఉంటున్నారు, ఎస్ రివర్ బ్యాంక్స్ కానీ లేక్ బ్యాంక్స్ కానీ ఉంటాయి కదా, ఎస్ ఆ బ్యాంక్స్ దగ్గర హౌసెస్ కట్టుకొని ఉంటారనమాట. దే బిల్డ్ దీస్ హౌసెస్ ఆన్ స్టిల్ట్స్. Look at that. What is this house? Stilt house. Do you know this? Yes. These houses are built with stilts మీద, అంటే ఇలా ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎస్ ఎత్తుగా కొన్ని బొంగుల్లాగా నిలబెట్టి వాటి మీద హౌస్ బిల్డ్ చేసుకుంటారనమాట. నెక్స్ట్ దీస్ stilts which were pushed down into the mud and water of the lake hold up a platform on which the house was built. ఈ స్టిల్ హౌస్ ఎలా బిల్డ్ చేస్తారు, స్టిల్స్ని మడ్లోకి ఇలా పుష్ చేస్తారనమాట. మడ్ అండ్ వాటర్లోకి పుష్ చేసిన తర్వాత దాని మీద ఒక ప్లాట్ఫామ్ అరేంజ్ చేస్తారు. అంటే హౌస్ బిల్డ్ చేసుకోవడం ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాగా. లైక్ ఇప్పుడు మనం అసెంబ్లీలో పార్టిసిపేట్ చేసేటప్పుడు ప్రిన్సిపల్ మేడము ఇంకా అసెంబ్లీ హోస్ట్ చేసే వాళ్ళందరూ ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉంటారు కదా, ఎస్ హైట్గా ఉంటుంది, దాన్ని ప్లాట్ఫామ్ అంటారనమాట. ఒక ప్లేస్ అంటే ఒక ప్లేస్ని లైక్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే రైజ్డ్ అంటే కొంచెం ఎత్తులో ఉండే ఏరియాని ప్లాట్ఫామ్ అంటారనమాట. స్టేజ్ అని కూడా అంటారు. అలాంటి ప్లేస్లోకి ఒకటి అరేంజ్ చేసి దాని మీద హౌస్ బిల్డ్ చేస్తారనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ దీస్ హౌసెస్ వుడ్ హ్యావ్ ఏ థాచ్ విచ్ ఈజ్ ఎ రూప్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ రీడ్ అండ్ గ్రాస్. దీన్ని హౌసెస్ని దేంతో పైన టాప్ ఎలా అరేంజ్ చేస్తారు, రీడ్ అండ్ గ్రాస్తో అరేంజ్ చేస్తారనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రీ హౌస్. వాట్? ట్రీ హౌసెస్. పీపుల్ హ్యావ్ ఆల్సో లివ్డ్ ఆన్ ట్రీ houses that were built on ట్రీ టాప్స్. పీపుల్ కొంతమంది ట్రీ టాప్స్ మీద హౌసెస్ కట్టుకొని ఉంటారనమాట. టు దిస్ డే
People stay in tree houses to stay safe from wild animals in forests. Such houses also have roofs tossed with the grass. Look at that. What is this house? This house is a tree house. ఎస్, ఈ హౌస్ ఎందుకు బిల్డ్ చేసుకుంటారు? ఫారెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు వైల్డ్ యానిమల్స్ నుంచి వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ హౌసెస్ బిల్డ్ చేసుకుంటారనమాట. ఎస్, ఈ హౌసెస్ కూడా రూఫ్ దేంతో ఉంటుంది? ఎస్, గ్రాస్తోనే ఉంటుంది అనమాట. లుక్ ఎట్ దేర్ antonyms: different, similar, pushed, pulled. Look at that glossary box. Mortar, building material, stilts, long pieces of wood or metal that support a building. Next, platform, raised area. Reed, tall plant like grass. Reed అంటే టాల్ ప్లాంట్ లైక్ గ్రాస్ లాగా ఉంటే ఒక టాల్ ప్లాంట్. నెక్స్ట్ హౌస్ ఏంటో చూద్దామా? ఓకే, నెక్స్ట్ క్లిఫ్ హౌస్. వాట్? క్లిఫ్ హౌస్. ప్రొనౌన్స్ క్లిఫ్ హౌస్. In early time, people also made these houses in holes found on the sides of a rocky cliff. ఎర్లీ ఏజ్లో ఇలాంటి హౌసెస్ని బిల్డ్ చేసుకునేవాళ్ళు అనమాట. రాకీ హౌస్ అంటే రాక్స్ని ఏం చేసేవాళ్ళు? హోల్స్ పెట్టి చేసేసేవాళ్ళు అనమాట ఇలాంటి క్లిఫ్స్ని. దీస్ వుడ్ యూజ్ ఎ లాంగ్ రోప్ ఆర్ పోల్ టు క్లైంబ్ అప్ టు దీస్ హౌసెస్. ఈ హౌసెస్ లోపలికి వెళ్ళడానికి పెద్ద రోప్ కానీ లేదా పోల్ కానీ యూజ్ చేసేవాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళడానికి. సచ్ క్లిఫ్స్ ఆర్ హౌసెస్ provide a safe living place when these were enemies. Their enemies are wild animals above. ఇవి దేని నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి? ఎనిమీస్ నుంచి. కానీ ఇప్పుడు కింగ్స్ ఉంటారు కదా, కింగ్స్ వాళ్ళ కింగ్డమ్ని ఎప్పుడు ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. పక్క కింగ్డమ్ వాళ్ళ కింగ్స్ వచ్చి ఈ కింగ్డమ్ మీదకి అటాక్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ కింగ్డమ్ని బాగా అంటే వాళ్ళ కింగ్డమ్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇలాంటి హౌసెస్ ఉంటాయి అన్నమాట వాళ్ళకి. నెక్స్ట్ వైల్డ్ యానిమల్స్ నుంచి కూడా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇలాంటి హౌసెస్ యూస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ adobes. What? Adobes. Native Americans used to build a mud houses called adobes. They were often painted yellow and were built close together such that whole village looked like one big house. చూడండి ఇక్కడ పిక్చర్లో చూడండి అడోబ్స్ ఎలా ఉన్నాయో. ఎస్, నేటివ్ అమెరికన్స్ బిల్డ్ చేసుకునే వాళ్ళు అనమాట. దీన్ని వీళ్ళు ఎలా బిల్డ్ చేసుకునే వాళ్ళు? మట్టితో బిల్డ్ చేసుకునే వాళ్ళు అండ్ ఎల్లో కలర్ పెయింట్ వేసుకునేవాళ్ళు. ఆ ఎల్లో కలర్ పెయింట్ వేసుకొని ఒక్కొక్క హౌస్ని ఏం చేసుకునేవారు? బాగా దగ్గరగా కట్టుకొని ఒక పెద్ద ఓల్ విలేజ్, మొత్తం విలేజ్ అంతా ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ లాగా ఒకటే హౌస్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. దీస్ విలేజెస్ ఆర్ కాల్డ్ pueblos, which is a Spanish word of a village. దీన్ని ఏమని పిలుస్తారు? పెబుల్స్ అంటారు. అది ఒక స్పానిష్ వర్డ్. స్పానిష్లో పెబుల్స్ అంటే విలేజ్. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ ఇగ్లూ. యు ఆల్ ఆర్ లైక్ దట్ ఇగ్లూ నో? మీ అందరికి ఇగ్లూస్ అంటే ఇష్టం కదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. వాట్ ఈస్ ఇగ్లూ? హౌ టు మేక్ ఇగ్లూ? వి విల్ సీ ఇన్ ద పాస్ట్. Intense in the very cold region of North Pole, living in igloos. Igloos are houses made up of ice, snow. Yes, నార్త్ పోల్ సైడ్ వెరీ కూల్గా ఉంటుంది అనమాట. మన గ్లోబ్ ఉంటుంది కదా, గ్లోబ్లో నార్త్ పోల్ సైడ్ బాగా చాలా అంటే చాలా అంత ఎక్కువ కూల్గా ఉంటుంది. ఆ ప్లేసెస్లో వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఇగ్లూస్ని బిల్డ్ చేసుకునేవాళ్ళు.
ఇగ్లూస్ని బిల్డ్ చేసుకునేవాళ్ళు. ఇగ్లూస్ని ఎలా బిల్డ్ చేసుకుంటారో చూద్దామా. ద ఇంటర్న్స్ బిల్డ్ దీస్ by building up a great clumps of snow to make a round igloo them and made it a hole inside. వీళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు, స్నోతో ఒక రాక్ లాగా చేసేవాళ్ళు. చేసి చుట్టూ స్నోతో ఏం చేసేవాళ్ళు, ఒక పెద్ద రౌండ్ని చేసేవాళ్ళు అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఇలా రౌండ్గా చేసేవాళ్ళు. చేసి లోపలికి ఏం చేసేవాళ్ళు, హోల్ చేసేసేవాళ్ళు అనమాట. ఎల్లో టర్నల్ provide the entrance to the igloo. ఒక టర్నల్, ఇది చూడండి, ఈ ఫ్రంట్ ఇది ఉంది కదా, ఇది టర్నల్ అంటారనమాట. ఈ టర్నల్ ఏం చేస్తుంది, లోపలికి ఇగ్లూకి ఎంట్రన్స్ అనమాట. దీని లోపల నుంచి ఇగ్లూ లోపలికి వెళ్తారు. Ancients kept the igloos warm inside the burning a lamp of fish oil. ఫిష్ ఆయిల్తో ఒక ల్యాంప్ వెలిగించి ఆ ల్యాంప్ లోపల ఇగ్లూ బాగా వామ్గా ఉంచడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. లుక్ ఎట్ దేర్ గ్లోసరీ బాక్స్. క్లిఫ్, ఏ హై రాక్ విత్ ఏ వెరీ షార్ప్ falling side. And next, look at there. Antonyms: safe, unsafe. Chunks, hole. Chunks, hole. Okay, chunks, hole. And next, grass-touched house. Grass-touched house may be found in some countries such as Africa. Grass-touched houses ఎక్కడ ఉంటాయి, కొన్ని కంట్రీస్లోనే యూజ్ చేస్తారు. మన కంట్రీలో కూడా ఉన్నాయి, కానీ ఎక్కువ ఆఫ్రికాలో యూజ్ చేస్తారనమాట. మీకు తెలుసు కదా, మనం తెలుగులో పూరి గుడిస అంటాము. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఎ గ్రాస్ టచ్డ్ హౌస్. ఎస్, people here build houses with a high pointed roof that are covered with bunches of bright grass. These walls the walls are made up of mud and oven mat. The houses stay cool in very hot weather and keep out the heavy rains. ఓకే, ఈ హౌసెస్ని కూడా గ్రాస్తో పైన తన రూఫ్ ఎలా ఉంటుంది, గ్రాస్తో ఉంటుంది. అండ్ హై రూఫ్ అనమాట. రూఫ్ ఎలా ఉంటుంది, బాగా పైకి ఉంటుంది ఎండ్. అండ్ నెక్స్ట్, వాల్స్ని ఎలా బిల్డ్ చేస్తారు, మడ్తో బిల్డ్ చేస్తారనమాట. మడ్తో బిల్డ్ చేస్తారు. అండ్ ఈ హౌసెస్లో ఉంటే వెరీ హాట్ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళు ఈ హౌసెస్లో ఉంటే చాలా కూల్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే చుట్టూ వాల్స్ మడ్ వాల్స్ కదా, కూల్గా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి, హెవీ రైన్ ఫాల్స్ నుంచి కూడా ఈ హౌసెస్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్, టెంట్స్. బాట్ టెంట్ హౌసెస్. టెంట్స్ ఆర్ mostly used by people who kept moving from one place to another place. Such people who are called nomads. టెంట్స్ ఎక్కువ ఎవరు యూజ్ చేస్తారు, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి ఎస్ వెళ్ళే వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు లైక్ మనం చూస్తుంటాము, మన ఊర్లో కొంతమంది సర్కస్ చేసే వాళ్ళు వస్తుంటారు మన ఊర్లకి. మీకు ఐడియా ఉందా? సర్కస్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కడ, వాళ్ళు టెంట్స్ కట్టుకొని టెంట్స్లో ఉంటారు, అవునా కాదా? మీరు చూసే ఉంటారు కదా, బ్లూ కలర్ టెంట్స్ వేసుకొని ఉంటారు. ఎస్, ఒక ప్లేస్ నుంచి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్ళి వాళ్ళ ఫుడ్ కోసం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి మూవ్ అవుతూ ఉంటారనమాట. వాళ్ళని ఏమంటారు, అలా టెంట్ హౌస్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్ళే వాళ్ళని నోమడ్స్ అంటారు. తెలుగులో సంచార జీవులు అంటారు, ఇంగ్లీష్లో నోమడ్స్ అంటారు అనమాట. Do not stay in a place for a long time. వాళ్ళు ఒక లాంగ్ టైం ఒకే ప్లేస్లో ఉండరు అనమాట. దే కీప్ గ్రాస్ ఈటింగ్ యానిమల్స్ అండ్ నీడ్ టు ఫీడ్ new places where there is
ప్లెంటీ ఆఫ్ గ్రాస్. వాళ్ళతో పాటు ఏంటి గ్రాస్ ఈటింగ్ యానిమల్స్ని పెట్టుకొని వాళ్ళు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి మూవ్ అవుతూ ఉంటారనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ గ్రాస్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఇక్కడికి తిరుగుతూ ఉంటారు. గ్రాస్ ఎక్కడ ఎక్కువ అయితే ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్తారు. అక్కడ వాళ్ళు టెంట్ వేసుకుంటారు. గ్రాస్ ఈటింగ్ యానిమల్స్ని అక్కడ వాళ్ళతో పాటు పెంచుకుంటారు అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ టెంట్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ టు దీస్ పీపుల్ బికాస్ దే కెన్ బీ ఈజీలీ టేక్ డౌన్ ద క్యారీడ్ హవెవర్ దే గో. ఈ టెంట్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. వాళ్ళు ఎక్కడికైనా వెళ్తే బాగా ఈజీగా ఒక చోట నుంచి ఇంకొక చోటకి వెళ్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళు. అలా వెళ్ళినప్పుడు ఈ టెంట్స్ బాగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట. ఆ టెంట్స్ని క్యారీ చేయడం కూడా బాగా ఈజీగా ఉంటుంది. అవునా కదా, టెంట్స్ చాలా లో వెయిట్ ఉంటుంది కదా, సో అందుకని. The Arab nomads usually use tents made up of thick cloth which is made from camel hair. అరబ్ నోమడ్స్, అరబ్ కంట్రీ తెలుసు కదా మీకు. అరబ్ నోమడ్స్ ఏం చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళు థిక్ క్లాత్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఆ క్లాత్ దేంతో మేడ్ అయి ఉంటుంది, క్యామిల్ హెయిర్తో మేడ్ అయి ఉంటుంది. క్యామిల్కి ఉన్న హెయిర్తో ఆ క్లాత్ని మేడ్ చేస్తారనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ టిప్పీస్. ఫన్నీ నేమ్ నో. ఎస్, the Native American nomads live in tipis, which are also a type of tent. A tipi was built of light poles tied together at the top. It could be put up and taken down easily. On the tipis, Native Americans stretched buffaloes or deer skin. These skins were often decorated with bright and కలర్ఫుల్ పెయింటింగ్స్. ఓకే, టిప్పీస్ ఎవరు, నార్త్ అమెరికన్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు. నేటివ్ అమెరికన్ వాళ్ళు నోమడ్స్ యూజ్ చేస్తారనమాట ఈ టిప్పీస్ ఎలా బిల్డ్ చేస్తారు, ఇక్కడ చూడండి, పిక్చర్లో చూడండి. ఎస్, పోల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ పోల్స్ అన్నిటినీ ఒక చోటకి చేర్చి ఆ పైన ఎడ్జ్లో ఏం చేస్తారు, బాగా థ్రెడ్తో కట్టేస్తారనమాట. అలా కట్టేసి పైన ఏం చేసేవాళ్ళు వీళ్ళు ఆ క్లాత్తో కవర్ చేస్తారు. అలా చేయడం వల్ల ఏంటి, వాళ్ళకి ఈజీగా తీసుకోవడానికి కానీ పెట్టుకోవడానికి కానీ ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఆ పైన వేసే క్లాత్ దేంతో తయారు చేస్తారంటే వాళ్ళు బఫెల్లో కానీ డియర్ కానీ స్కిన్తో తయారు చేస్తారు. ఆ స్కిన్ ఏం చేస్తారు, నీట్గా క్లీన్ చేసుకొని ఆ స్కిన్తో క్లోజ్ చేస్తారు. ఆ తయారు చేసిన దాన్ని అలాగే ఉంచుకుంటే ఏం చేస్తారు, దానికి బ్యూటిఫుల్గా డెకరేట్ చేస్తారనమాట. పెయింటింగ్స్ బ్యూటిఫుల్గా డెకరేట్ చేస్తారు. ఓకేనా. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ హౌసెస్ వి లర్న్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. I hope you all are understand these. Read this lesson again and again and read the antonyms and glossary box. Thank you all of you. I hope you all are understand these. Thank you all of you once again.